بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم خواتین و حضرات، پچھلے درس کے اندر میں نے ایسی 24 غلطیوں کی نشاندہی کی تھی جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد باقی اور بھی بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو نماز کے اندر اگر ہو جائیں تو سجدہ سہو کیے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کون کون سی غلطی ہیں، اس 25ویں غلطی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے ذمہ سجدہ سہو کرنا واجب تھا، یعنی اس نے کوئی نماز کے اندر غلطی کی، اس کے ذمہ سجدہ سہو کرنا واجب تھا، مگر اس نے بھولے سے سلام پھیر دیا اور سجدہ سہو کرنا یاد نہ رہا، تو اگر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اور قبلہ سے سینہ پھیرنے اور نماز کے منافی کوئی عمل کرنے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرتے ہوئے نماز مکمل کر لے۔ یعنی سجدہ سہو کرنا اس پر ضروری تھا اور واجب تھا، لیکن اس نے وہ سجدہ سہو کرنا بھول گیا۔ اب وہ اگر اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنا سینہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں موڑا اور کسی سے بات چیت نہیں کی، اگر منہ اس کا پھر جاتا تو ادھر ادھر دیکھنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سینہ اس کا قبلہ کی طرف اگر رہا ہے اور وہاں سے قبلہ کی طرف سے نہیں پھرا، تو ایسی صورت میں وہ بیٹھے بیٹھے جب اس کو یاد آئے تو فوری طور پر سجدہ سہو کر لے، سجدہ میں چلا جائے، 2 سجدے کر کے اس کے بعد اتحیات پڑھے، تو اس طرح اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ 26ویں جگہ اس کی کیا صورت ہے؟ مثال کے طور پر کسی شخص نے ظہر کی 4 رکعتوں کی نیت باندھی، پھر 2 رکعتوں پر بھول کر سلام پھیر دیا، تو اس سلام پھیرنے پر وہ نماز سے خارج نہیں ہوا بلکہ حالت نماز میں ہی ہے۔ البتہ اسے چاہیے کہ 4 رکعتیں پورے کرتے ہوئے سجدہ سہو کر لے تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح رکعتوں کی تعداد کے اندر کسی کو شک ہو گیا کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 1 پڑھی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر کسی شخص کو کبھی کبھار نماز کی رکعتوں میں شک پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نیت توڑ کر از سر نو نماز پڑھے، اور اگر بار بار نماز میں شک پڑ جاتا ہے تو غالب گمان پر عمل کر لے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، تو جس طرف اس کا غالب گمان ہو اس پر عمل کر لے، یعنی جتنی پڑھ لینے کا غالب گمان ہو اس کو بنیاد بنائے۔ اور اگر کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو جتنی رکعتیں پڑھنے کا یقین ہو، مثلا 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 کا پڑھنا یقینی ہے، اور اس طرح اخیر کے اندر سجدہ سہو کر لے۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ نماز کے رکعتوں کے بارے میں امام اور مقتدیوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے پوری پڑھی ہے، تو مقتدی کہتے نہیں آپ نے 1 رکعت کم پڑھی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے، اگر امام کو مکمل نماز پڑھانے کا یقین ہو تو اس صورت میں نماز کا لٹانا لازم نہیں ہے۔ امام کہتا نہیں مجھے پورا یقین ہے کہ میں نے 4 رکعتیں ہی پڑھی ہیں تو نماز لٹانے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری صورت یہ اگر مقتدیوں میں 2 فریق ہوں، ایک فریق کہے کہ نماز پوری پڑھی گئی ہے اور دوسرا کہے کہ نہیں بلکہ نماز میں 1 رکعت کم پڑھی گئی ہے، تو اس صورت میں بھی امام کی رائے پر عمل ہوگا۔ تیسری صورت، اگر امام کو یقین ہو کہ رکعتیں کم ہوئی ہیں تو اعادہ یعنی نئے سرے سے نماز پڑھنا لازم ہے، کیونکہ آپس کے اندر ان کی گفتگو ہو چکی ہے، تو نماز گفتگو کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کسی نے گفتگو نہ کی ہو تو اسی وقت سجدہ سہو کر کے نماز پڑھی جا سکتی۔ البتہ اس صورت میں اگر کسی مقتدی کو نماز پوری پڑھنے کا 100% یقین ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ نئے سرے سے پڑھی جانے نماز میں شریک نہ ہو۔ ایک مقتدی وقت ہے مجھے پورا یقین ہے کہ نماز مکمل ہو گئی ہے، تو وہ نماز کے اندر اگر شریک نہ ہو تو اس کو اجازت ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر خود امام کو شک ہو جائے کہ نماز پڑھی گئی ہے یا ناقص، اور مقتدی یہ کہیں کہ نماز کی رکعتوں میں کمی رہ گئی ہے، تو امام پر مقتدی کی بات ماننا اور نئے سرے سے نماز پڑھانا لازم ہے۔
वरना मस्जिद के कैमरे भी आजकल चेक किए जा सकते हैं। अच्छा, अब एक और सूरत यह है कि वितर की रकतों में शक हो जाए किसी को। अगर किसी शख्स को वितर की नमाज पढ़ते हुए शक गुजरे कि ये दूसरी रकत है या तीसरी, तो उसे चाहिए कि दुआ कुनूत पढ़े, फिर कादा करे, इसके बाद अगली रकत में भी दुआ कुनूत पढ़े और आखिर में सजदा साफ कर ले। तो ये ऐसी सूरतें हैं जिसको जो नमाज के अंदर वाक़ हो जाएं तो बग़ैर सजदा साफ किए हुए नमाज जो है ना वो मुकम्मल नहीं होती। ये इसके बारे में तफसीलन जो है उलमा से भी बात पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि सजदा साफ अगर नहीं किया जाएगा तो इससे नमाज जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। और ये जो वाजिबात हैं, ये नमाज के अंदर जो है ना वो वाजिबात हैं, यानी इनका करना वाजिब है। अगर वाजिब जो है ना वो भूले से रह जाए तो सजदा साफ से नमाज हो जाती है, और अगर कोई जानबूझकर करता है तो फिर नमाज लुटानी पड़ेगी। इसमें से जो एक अहम बात है वो मैंने पिछले दर्स के अंदर भी जिक्र किया है, तो कि तादील अरकान जो है ये वाजिबात नमाज में से है। तादील यानी हर अपने जो रुकन है उसको पूरे अदल के साथ, पूरी इत्मीनान के साथ अदा करना, ये वाजिब है। यानी कोई आदमी रुकू के अंदर गया है और रुकू के जाने के बाद अब दोबारा उसको इत्मीनान के साथ खड़ा होना चाहिए। उसका हर उज़्व जो है, उसके हाथ पाँव और सर जो है वो सारे अपनी जगह पर आ जाए और वो साकन हो जाए। उसके बाद जो है ना वो आदमी सजदा के अंदर जाए। इसी तरह अगर सजदा किया है तो दूसरे सजदा में जाने से पहले अपने अज़ा जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर आ जाएं, हाथ अपनी जगह पर, और इसी तरह इत्मीनान के साथ बैठ के और फिर दोबारा जो है ना वो दूसरे सजदा के अंदर जाए। तो ये तादील अरकान है। अगर कोई आदमी रुकू करता है, रुकू में जाने के बाद दोबारा ऊपर सही तो अभी खड़ा ही नहीं हुआ और दोबारा सजदे के अंदर चला जाता है, या एक सजदा किया है और दोबारा अभी बैठा भी नहीं पड़ा सही तरीके से और दूसरा जो है ना वो दूसरे के सजदे के अंदर चला जाता है, तो ये वो जानबूझ कर रहा है, ये भूल कर नहीं कर रहा। तो इससे जो है वो नमाज जो है वो नहीं होती, जितने मर्ज़ी सजदा साफ कर ले, क्योंकि ये जानबूझ कर रहा है। वाजिब जो है वो अगर भूले से रह जाए तो वो सजदा साफ करने से अदा हो जाती है। तो सबसे बड़ी जो मुक्तदी जो गलती करते हैं वो तादील अरकान की करते हैं, कि अपने जो जितने भी अरकान हैं उनको सही तरीके से अदा नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि एक आदमी जो है वो 70 साल तक नमाज पढ़ता रहता है, उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती। क्यों? उसकी वजह यह है, कभी वो रुकू सही करता है तो सजदा सही नहीं करता, सजदा सही करता है तो रुकू सजदा नहीं सही नहीं करता। इसी तरह एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, एक आदमी आया और उसने आकर नमाज़ पढ़ी, तो उसने जो है ना रुकू सुजूद जो है ना वो सही तरीके से अदा नहीं किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसके पास जब वो आया तो उसने आकर सलाम किया, आपने उसका जवाब दिया, आपने फरमाया कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, खड़े हो जाओ और जाकर नमाज़ पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो शख्स गया और जाकर उसी तरह फिर नमाज़ पढ़ी। फिर आपके पास आया तो आपने फरमाया कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ और जाकर नमाज़ पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तीसरे मरतबा फिर वो गया, तीसरे मरतबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आकर आपको सलाम किया, आपने जवाब दिया, तो आपने फिर उसको फरमाया कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। अब उस शख्स ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम, मुझे बतलाइए कि मैं कौन सी गलती कर रहा था नमाज के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इत्मीनान के साथ खड़े हों, फिर इत्मीनान के साथ रुकू करें और इत्मीनान के साथ वापस जो है ना वो खड़े हों, कोमा भी सही करें, सजदा भी सही करें। तो जल्दी जल्दी अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो ये नमाज नहीं होगी, ये नमाज जो है आदमी के काले कपड़े के अंदर लपेट कर उसके मुंह पर मार दी जाती है। तो नमाज को इत्मीनान के साथ अदा करना ये वाजिबात नमाज में से है। अगर कोई शख्स ये भूले से कर जाएगा तो वो उसकी नमाज सजदा के बगैर, सजदा साहब के बगैर नहीं होगी। लेकिन जो आजकल लोग ये कर रहे हैं, ये भूले से नहीं कर रहे, ये जानबूझ कर कर रहे हैं, तो उनकी नमाज नहीं होती और आदमी नमाज भी पढ़ता है और नमाज जो है ना वो कबूल भी नहीं होती, तो उसका नमाज का फ़ायदा क्या हुआ। तो अपनी नमाज़ों के अंदर जो है ना वो इत्मीनान पैदा करें, आराम के साथ सुकून के साथ नमाज अदा करें।
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔